नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलते नजर पकेबे आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर राज्य में आज गढ़ सबू घर बस यात्रा करी मान बड़ खबर आसी घर बस यात्रा करने आउ से हईराण हे ना अर्थात आज यात्री घर बस चलाचल कर घर बस गुड़िक पूर्व भली पुणी स्वाभाविक ढंग से चलो घर बस मालिक संघर संपादक देवेंद्र साहू गणमाध्यम को यह सूचना देते पुरी में आयोजित गुरुत्वपूर्ण बैठक में यह निष्पत्ति सूचना मिली। परवर्ती खबर कृषि ओडिशा को मिला श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री और राज्यवासी को कृतज्ञता देले उपमुख्यमंत्री चलित थर 2025 एग्रिकल्चर पुरस्कार पाई ओडिशा नुआ दिल्ली में आयोजित होता भव्य कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण करछन्ती कृषि तथा उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव राज्य कृषक मान कठिन परिश्रम जो यह मर्यादाजनक पुरस्कार पाई केबी सिंहदेव पुरस्कार पाई मुख्यमंत्री और राज्यवासी को कृतज्ञता जन सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे मोदी ओडिशारू 200 पाइबे नियुक्ति केंद्र सरकार पक्षर 16तम रोजगार मेला आज देशर 47 स्थान में अनुष्ठित हो पूर्वतट रेलपथ द्वारा भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर स्थित रेल ऑडिटोरियम रोजगार मेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जोगदे 51,000 रु अधिक नियुक्ति पत्र बंटन करेंगे एथिरे ओडिशार 200 आशायी को नियुक्ति पत्र मिल कार्यक्रम में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जोगदेवार कार्यक्रम होती सूचना मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर राहुल गांधी दिनिकिया ओडिशा गस्तर आसी शुक्रवार भुवनेश्वर पहुंचती एक स्वतंत्र विमान आसी पूर्वाह्न भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर में ओह्लैले सहित अखिल भारत कांग्रेस कमिटी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल रही ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्त दास और दलर वरिष्ठ नेता मैंने विमान बंदर से स्वागत करते राहुल बरमुंडा पड़िया आयोजित होगा संविधान बचाओ समावेश में जोगदे सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 17 जाए छेचिए वर्षा दक्षिण झारखंड एवं पार्श्ववर्ती अंचल सह उत्तर छत्तीसगढ़ और पार्श्ववर्ती अंचल में समुद्र पतन ठारू 5 किमी उच्चरे एक घूर्णिबलय सक्रिय होती यार प्रभाव में ओडिशार विभिन्न जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होउछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार आज राज्यर अधिकांश जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो आज वज्रपात सह प्रबल वर्षा नहीं नुआपड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज आदि 3 जिला को येलो वार्निंग जारी कराई अन्य जिलार किसी स्थान में वर्षा हो पारे बोली सूचना दी तेबे बिजुली और घड़घड़ी नहीं बलांगीर बरगढ़ सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर देवगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और कटक को येलो वार्निंग जारी कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर बस को गुली परिचय पचारि 9 जन हत्या पाकिस्तान बालुचिस्तान में शुक्रवार एक बड़ धरणर गुलिकांड घटी एक बस को दुर्बृत्त मैंने गुली चलाई एपरिक बस यात्री मान परिचय पचारि 9 जन को हत्या कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर राशन बंटन को नहीं आसिला अपडेट चलित मासरे बंटा जीव गच्छित गहम राज्य में खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को चलित मासरे मिल गहम एने सूचना देते राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यम को मंत्री श्री पात्र कहते प्रथम पर्यायर केन्द्र पठाई गहम बंटन कर बर्तमान जी गहम मौजूद अच्छी हिताधिकारी को
ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗହମ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗହମ ଆସିଲେ ତାହା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। 8 ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ବଇଁଶାପାଲି ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତ ଡ୍ରାଇଭର ମନୋଜ ବରଗତି ପୁଇଁତଳା ଥାନାରେ ଗୁରୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ 8 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଇଁତଳା ଥାନାଧିକାରିଣୀ ଅନିତା ପ୍ରଧାନ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ହରଜିତ ସିଂ ଲଡିଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆସିଲା କଡ଼ା ନିୟମ। ଏବେ କୌଣସି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେହ ବାକି ଥିଲେ ବି ମୃତଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ଆଜି ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ବାକି ଥିଲେ ବି କୌଣସି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୃତଦେହକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆଜି ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦୋକାନୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ଭିତରେ ଦରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ମଧ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା, ଅଲଡ଼ି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼ 100 ଟଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ 120 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି 100 ଟଙ୍କା, ସାରୁ 80 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି 60 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ। କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ପ୍ରାୟ 16 କିମିର ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ 802 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୁଟ୍ରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିଲାବେଳେ 4ଟି ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ମହାନଦୀ ଓ ବିରୁବା ନଦୀ ଉପରେ ଏହିସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ସେହିପରି ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ କମିବ। ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ କୋଇଲା, କୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। କଟକ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ମାଲ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲ ଦୁର୍ଘଟଣା 17 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ। ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡୁଥିବା
ମହିଷାନଗର ନଦୀରେ ଥିବା ଗମ୍ଭୀର ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 7ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆହୁରି 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 2 ଜଣ ଡେପୁଟି ଓ ଜଣେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 6 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ 6 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। କମ୍ବି ଅପରେସନ ବେଳେ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କାଣ୍ଟୋ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ ଓ ବେଜି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ମାଓବାଦୀମାନେ କମ୍ବି ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3 କେଜିର ଟିଫିନ୍ ବୋମା, 5ଟି ଡେଟୋନେଟର ତାର ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଲା କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଡରାଉଛି ଡାଇରିଆ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପୁଣି ଆଜି 1.5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସହଦେବ ଟିକେରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର 1.5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ବୁବୁଲି ଶବର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମୋଟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ବନ୍ଦ ହେବନି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡୁଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବନି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବୁ ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।